ترال میں گزشتہ رات کچھ شرپسند عناصر نے ایک مسجد شریف میں گھس کر وہاں پر بے حرمتی کی۔ پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ عناصر نے یہ مذموم کام کر کے علاقے کے امن و امان اور باہمی رواداری میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام تر ضروری وسائل کو برائے کار لا کر پولیس تفتیش کر رہی ہے اور ملوثین کو جلد ہی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس نے مقامی لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ امن و امان کے حالات کو برقرار رکھ کر پولیس کو تحقیقات کے عمل میں اپنا تعاون ادا کریں۔ جی ناظرین، یہ آپ نیوز کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں براہ راست اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ دارسرا ترال میں گزشتہ رات کچھ شرپسند عناصر جو ہے سیدھے ایک مسجد شریف میں گھس گئے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کچھ شیشوں کے ٹکڑے بھی بکھرے پڑے ہیں زمین پر، اور یہاں پر ایک آستان شریف بھی متصل ہی مسجد کے واقع ہے جہاں پر کچھ شرپسند عناصر گھس گئے اور یہاں پر مذہبی تبرکات کے ساتھ یہاں پر مبینہ طور پر انہوں نے بے حرمتی بھی کی ہے۔ تاہم پولیس نے یقین دلایا ہے کہ ملوثین کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور انہیں کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر ترال سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھی ہادی ہدایت، جو ہمیں اس سلسلے میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ہادی، ہمیں بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور کیا امیجیٹ ریئیکشن تھا وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے ان کا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مسجد شریف میں کچھ شرپسند عناصر گھس گئے ہیں اور یہاں پر بے حرمتی بھی کی ہے؟ بالکل شرافت، دراصل یہ معاملہ گزشتہ رات کچھ شرپسند عناصر جو ہے انہوں نے دارسرا ترال میں ایک جو مقامی زیارت ہے اور جو مسجد شریف ہے ان کی کھڑکیوں کو جو ہے اور کچھ شیشے جو ہے وہاں پہ توڑے اور قرآن شریف چونکہ اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے اس کی بھی بے حرمتی کرنے کی جو ہے وہاں پہ کوشش کی گئی۔ حالانکہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، داد دینا چاہیں گے یہاں پہ جس طریقے سے اونتی پورہ پولیس کی جانب سے اگر ہم دیکھیں ان کا بیان بھی اس میں سامنے آ گیا اور کوئی جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی گئی۔ حالانکہ پولیس کی جانب سے اگر ہم دیکھیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو پولیس ہے انہوں نے متعلقہ قوانین کے تحت جو ہے ایک مقدمہ بھی اس بارے میں جو ہے وہ درج کیا۔ حالانکہ کل ملا کر اگر ہم دیکھیں جو شرپسند عناصر ہیں، حالانکہ یہاں پر دارسرا ترال کی اگر ہم بات کریں تو 2008 2010 ہو یا 2016 میں کسی اور نام سے جو ہے دارسرا ترال کافی زیادہ مشہور تھا، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آفٹر دی ایبلیگیشن آف آرٹیکل 370 جس طریقے سے حالات بنے ہوئے تھے پہلے اگر ہم دیکھیں 2008 میں 2010 میں یا 2016 میں، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اس میں آسمان اور زمین کا فرق اس وقت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن شرپسند عناصروں کو کیا کر سکتے ہیں ان کی جانب سے، حالانکہ پولیس نے بھی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں باضابطہ طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں خلل پیدا کرنے کی یا اوورآل اگر ہم انوائرمنٹ کو دیکھیں جس طریقے سے یہاں پہ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے جموں کشمیر پولیس کی جانب سے یا باقی اگر ہم اداروں کی بات کریں، جو انوائرمنٹ بنایا ہوا اس میں خلل ڈالنے کی جو ہے کافی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ شرافت، یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا چونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات سے بخوبی باخبر ہوں گے کہ 1970 یا 80 میں جو ہے ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ موئے مقدس جو درگاہ شریف میں ہے وہاں پر اس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں ہٹایا گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد جو لاپتہ ہوا تھا۔ بالکل تو کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے لاپتہ، حالانکہ لاپتہ پوری طریقے سے نہیں ہوا تھا، اس کو ہٹایا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے لیا گیا تھا، لیکن اوورآل جو اس وقت کے جو شرپسند عناصر تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ امن و قانون میں جو ہے خلل پیدا کریں اور تاکہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور جن کو جو کرنا چاہیے تھا ان کو جو ہے اپنا مقصد کامیاب ہو جائے۔ لیکن سیم اسی طرح سے اگر ہم اس وقت دیکھیں دارسرا ترال میں زیارت شریف میں گھس جانا، اس کے بعد وہاں پہ شیشے توڑنا، کچھ ونڈو پینلز توڑنا، مسجد شریف کو جو ہے نقصان پہنچانا ونڈو پینلز کا، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں چونکہ الیکشن کا اس وقت جو ہے الیکشن کی جو بگل ہے وہ بچ چکی ہے، اس میں ایسی صورتحال پیدا کرنا تاکہ لوگ جو ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں سکھ کمیونٹی بھی ہے تو مسلمان کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کو آپس میں لڑوانا اور ماحول کو تتر بتر کرنا، یہ سب ان شرپسند عناصروں کی جو ہے کوشش ہے۔ لیکن داد دینا چاہیں گے جموں کشمیر پولیس کو، خصوصاً جو اونتی پورہ پولیس ہے ان کی جانب سے جو ہے اس میں سخت کارروائی کی گئی اور فوری طور پر ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ جو بھی اس میں ملوث پایا گیا، حالانکہ اگر یہاں پہ دیکھیں ان کی جانب سے صاف طور پر اس میں کہا گیا جو انہوں نے جو مراد ہے یا سرکاری ملازمت ہے، لائسنس ہے، ان سے جو ہے عمر بھر کے لیے محروم رہیں گے، یعنی کہ ان کے خلاف ایسے ایکٹس لگائے جائیں گے
जो हम देख रहे हैं कि बाद में अगर हम देखें कि इनको अब इनकी नस्लें जो है याद करेंगी, क्योंकि ऐसी खलल पैदा करना, एनवायरनमेंट को जो है आप एक दूसरे कम्युनिटी को एक दूसरे से लड़वाना, या यहाँ पे जो इस वक्त अच्छी सूरत हाल बनी हो उसमें कोई खलल पैदा करने वालों शरपसंद अनासिरों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हादी, यहाँ पर एक तरफ से लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं, आज जम्मू सीट के लिए इंतखाबात हुए और आने वाले मरहलों में अब अनंतनाग, राजौरी, उसके बाद श्रीनगर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ज़रूर जो कुछ शरपसंद नासिर है उनकी यही सोच होती है, यही मनसूबा होता है कि किस तरीके से लोगों को आपस में लड़वाया जाए। लेकिन आपने यहाँ पे खूब कहा कि कुछ दहाइयाँ कबल जब दरगाह आसार शरीफ, दरगाह हज़रत बल में भी मोए मुक़द्दस गुमशुदा हुआ था, काफ़ी मुसलमान, हमारी मुसलमान बरादरी में काफ़ी मुक़द्दस मोए पाक को माना जाता है, एहतराम किया जाता है, और लेकिन उस वक्त भी जो है बाहमी रवादारी और हम आहंगी जो है लोगों ने बरकरार रखी और लोग एक दूसरे के साथ शाना बशाना रहे और आखिरकार मजमूम कार्रवाइयाँ जो है वो नाकाम साबित हुई। और उम्मीद हादी यहाँ पे करेंगे कि इस वक्त भी लोग जो है बाहमी रवादारी को यहाँ पर बरकरार रखेंगे और किसी भी शरपसंद नासिर को मौका नहीं देंगे कि वो लोगों के दरमियान ये तजाद जो डालने की कोशिशें की जा रही है उसको कोई भी मौका ना मिले। बिल्कुल शराफत, देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात चली कि लोकसभा के इंतखाबात अब जो है वादी कश्मीर में या मुल्क भर में हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी जो पूरा ओवरऑल यहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, देखिए जो मैंने सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया कि दादसरा त्राल अगर आप देखेंगे 2016, 2008, 10 में किसी और चीज के लिए माना जाता था, लेकिन अब की बार वहाँ के जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है हमारे खुसूसी, या बुजुर्गों की भी अगर हम बात करें, अब पहले जब उनके हाथ में पत्थर होते थे, अब की बार उनके हाथ में कलम है। अब की बार अगर हम देखें अपने अपने चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कैंडिडेट हो वो उनको सपोर्ट करते हैं। आपकी बार उनके हाथ में उन पार्टीज के झंडे हैं, आपकी बार उनके हाथ में अगर हम देख लें अपने मुल्क के झंडे हैं। तो ये जो पहले हम देखते थे कि 10 साल पहले, 8 साल पहले किसी और के लिए दादसरा त्राल माना जाता था, अब की बार वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और उसके बावजूद भी अगर हम देखें लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने अपने जो उम्मीदवार है उनको सपोर्ट करें, उनके लिए रैलीज वहाँ पे करते हैं, या बाकी जितने भी जो प्रोग्राम हैं अगर हम देखें मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की जानिब से जो वर्कर्स कन्वेंशन मीटिंग्स की जाती है, अब की बार दादसरा त्राल में वो भी आपको देखने को मिल रहा है। जो पहली बार हिस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे आपको स्टोन पेल्टिंग देखने को मिलती है, जो स्टोन पेल्टिंग के लिए माना जाता था, लेकिन आपकी बार आप देखेंगे कि वहाँ पे मुल्क का अपने मुल्क का जो झंडा है वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी है, बुजुर्गों के हाथ में भी है। लेकिन इस माहौल को फिर से उसी पटरी पे लाना, इस माहौल को बिगाड़ना, ये तो शरपसंद अनासिरों की कोशिश है। जो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब, खुसूसन अगर हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन की बात करें, उनकी जानिब से क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस है, क्लियर इसमें कहा गया है कि किसी भी शरपसंद अनासिर को जो है जम्मू कश्मीर में अब जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, कहीं पे भी वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा और माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हादी, यही पैगाम हमारी तरफ से भी होगा कि लोग अब काफी समझदार हैं और वो किसी भी ऐसे शरपसंद अनासिर को यहाँ पर कोई मौका नहीं देंगे कि यहाँ पर बाहमी रवादारी और मजहबी हम आहंगी को किसी भी तरीके का जख्म पहुंचाया जाए। ये तफसीलात देने के लिए हादी फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे थे दादसरा त्राल से, जहां पर कुछ शरपसंद नासिर ने एक मस्जिद शरीफ में घुसकर वहां पर कुछ बेहुरमती भी की। ताहम पुलिस ने यहां पर यकीन दिलाया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर कानून के तहत कार्रवाई करेंगे और मुलविसीन को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। क्या बड़ा बदकिस्मती कि आज यम सात नमाज द्राई बहुत मशीद पे तो अत वो मे नबर कन जमा मशीद नबर कन 5-10 नफर बह गोस हैरान मे दोप कारी क्या तो अत वो अत दोप यमो ये शीश फुटरमत हमाम अंद तथ बहम अंद तथ शीश 5 तम 10 फुटर बे स्विच कह फुटर बोर्ड फुटर अथ दोप ना अस्तान ते पत गए अत पे नमाज पढ़ गोस बह अस्तान तो तत वो मे तत बड़ शीश तथ तम 4-5 शीश तथ फुटर तम बे बोर्ड तथ वाले पत्थर बे क्या चिट्ठी पे तथ सह तुल मौके पे वुच तन तत पे बूज ब्या मस्जिद शरीफ हर पहन सड़क पे मस्जिद आयशा तो तत बूज कि तत पान वो मैं बह गोस पान तोत कह मगर बूजुम कह बावसुक जराया तथ मज नमदार साहब दोपन तत कुरान शरीफ तह नबर कुनत
تو ات मज क्या हेको नो वन की तम पे सड़क पे छकित यह क्या तो क्या हेको ना अत मुतलक कहीं तबसर कर अलबत् एस पी साहब आई पान मौकस पे तम वनकस जायज हेवान अत सारसी तो करो सान तरफ बोड़ मुतालबा अवाम के तरफ ये डर सा तिज यह मे तो अंदाज कस तान गहर साजिश ये तहत यह कोर्मुत तमिस क्या मकसद क्या तो एस पी साहबस सान गुजारिश कर बाज़ाब्ता तहकीकात तो अत मज मुलवस आसन तिम वातान कैफर किरदार ताकि यह हरकत हेक दोबारा गचित तो यह साजिश हेक दोबारा गचित कहीं। ये थे डारसरा त्राल से मकामी लोगों के तासुरात जिन्होंने अभी अभी इन न्यूज़ के नुमाइंदे से बात की।